Welcome back to the online classes of First PUC, the Business Studies, the part Chapter 2, Part First. My dear students, we are speaking and discuss regarding the Business Studies. In this Business Studies, we have the chapters. In the first chapter, we have learned the nature and the scope of the business, that is in the chapter first. So now in the chapter second, this is the forms of business organization. Before going to this chapter, so in the olden days we had kept in our mind that we have to come forward in our lifestyle or the life. We must be getting to only government jobs. That is we have kept in our mind. But now the era has been changed. How much it is changed means the people are not willing to believe only in those jobs. They are independently doing their own separate set of businesses. So from those business they are getting the well known remuneration or in the form of the profit or whatever it may be, but they are well settling down themselves. For that reason, so today we are going to get into the forms of this business organization. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಾತಿತ್ತು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ forms of private sector undertakings are divided into two types. One is non-corporate enterprises, second one is the corporate enterprises. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The non-corporate enterprises are divided into three parts or the three types. One is sole proprietorship, you can see here, and the next one is partnership, you can see here. Then third one is joint Hindu family. So these are the three non-corporate enterprises. So you see, the corporate enterprises, we can say this sole proprietorship, we can say in Kannada ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಈ 5 ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಈ ಇಡೀ ಪಾಠ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸೊ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣ, ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇನ್ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲೆವೆಲ್, the first one is sole proprietorship, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ. First of all, what do you mean by this sole proprietorship, sir? You see, if a one man who is starting his business, that means he is performing some activities. What is, he is solely investing in the business, his capital, he is bearing all his risks, takes all the advantages
and manages the business by himself. So we can say this as the sole proprietorship, means one person himself investing in business and bears all his risk himself. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ತಾನೇ ಮಾಲೀಕನಾಗಿ ತಾನೇ ನೌಕರನಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. Then what are the features of this sole proprietorship? You see, the first one is formation and closure is easy. How this formation and closure is easy means, without the help of any person or without the any restriction for any person, if a single person himself, he can open any business in anywhere out of the city or city or in a village or in a metropolitan city, wherever it may be, he can form his own business. If he doesn't want that business, means he can close easily, because here the decision making by himself solely. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವನೇನೆ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೈಯಬಿಲಿಟಿ. ಯು ಸಿ, ದ ಲೈಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ದಿ sole proprietor is himself only. For example, if he get credit, borrowed credit from outside to his business, that means if he incurred any loss from this business, the loss and the debt both he only has to bear. So that's why here the unlimited liability is unlimited to the sole proprietor. You see, the personal properties meet the liabilities of the firm both by him only. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಲ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ನಷ್ಟ, ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ತಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡನೆಯ ಅಂಶ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೋಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇರರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಈಸ್ ಅಲೋನ್ ಲೋನ್ಲಿ, he can maintain the business, of course, but here the risk, whatever the type of the risk he is receiving or he is having, means that all the risks are bearing to himself only, and he is the profit recipient. If he bear that all the risks, means he will get the profit himself as a recipient. really ಸೋಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇರರ್ ಅಂದರೆ ಏಕೈಕ ನಷ್ಟಧಾರಕ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಸ್ವೀಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಬರುವಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಆ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅವನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್. The complete control of the business is held with the proprietor himself, because he is the owner and he is the worker and he is everything for the business. There is no second party with him to share his risk or to share his return. So the entire business control is lies himself only. ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ
ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವನ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯು ಸಿ, business from the businessman. The business owner is held liable for all the activities of the business because there is no separate entity for business. Of course, business is different and the business owner is different, but as the owner is a single person, is the sole person, he is liable for all the activities of the business. He has to open the business, he has to close the business, he has to maintain the books of his records, everything. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇವನೇ ಅದರ ಮೂಲಸ್ಥ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಯು ಸಿ, ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಇಫ್ he feels his death, insanity, or he will become the loser of the business, affect the existence of the business, means the business could not be continued for the some more days as the business owner is going to lose himself. For that reason, here the another feature is the continuity of the business is lack. So this is one another. ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ತಾನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಡೆಯ. ಅವನೇನಾದರೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾನೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಅದು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. So the next, this regarding the next topic is merits of this sole proprietorship. Means if you are starting up of a sole proprietorship business, means what are the merits and the benefits for you, are they comfortable for you to start up your business? ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಎಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯು ಸಿ, ದ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ he is the one person and he is himself making the decision for his own, there is no options for him to make the discussion with his business views and ideas with a separate person, so he can finalize his decision very quickly. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಡೆಯ. ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಡೆಯ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಇವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯಕಾರಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ confidentiality of the information. You see, as himself he is a sole person, he can never be share his views to any another one who is not in his business. So here the confidentiality of the information is very much safety. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವ್ಯವಹಾರದ ಒಡೆಯ ಒಬ್ಬನೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಯು ಸಿ,
if whatever the profit he will get from his investment, that all the in profit will be belongs to him. So that means here he will become equity owner to entire business. He will never share anything with anyone as is don't have any partners. For that reason he will get the direct incentive, ನೇರ ಉತ್ತೇಜನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವನನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು sense of accomplishment. You see, the satisfaction for himself is belongs to him. The personal satisfaction, whether in the business he is getting the profit or loss, himself he can come to know from working in the business. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಯ ಭಾವನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ವ್ಯವಹಾರದ ಒಡೆಯ. ಯು ಸಿ, ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಜರ್. ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಯು ಸಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ because minimum legal formalities only, and anytime you can close the business as the business owner is himself. Decision belongs to making is himself. If he find the difficulty in the business, at that moment he can immediately shut down the business without any expectation from other sides or the opinion with the second opinion from the any another party. These are the merits of the business. Then we go for the limitations of the sole proprietorship. You see, the limitations is concerned even for every advantages there is another disadvantage. Like this, for the sole proprietorship also there are some limitations. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಥರದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. Those cannot be continuously used by the business owner. It is in limited in number because the risk bearing capacity is lies with the owner. He is not supposed to be invest more than the money what is having the expectation. ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಡೆಯ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಸಾಲ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪಡುವಂಥ ಶ್ರಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೈಫ್. ಯು ಸಿ, ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ of the business is depends on the owner. If the owner himself is he may dies, he may go for any diseases, or he may become inactive, whatever it may be, that all the things leads to the limited life of the business. ಈ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದ್ದು. ಇದು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಗುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ
ವ್ಯವಹಾರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಗಳಿರ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಅವನು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅವನು ತಂದು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಯು ಸಿ, as he is a sole person, he cannot concentrate all the areas. The proprietor may not be efficient in all the managerial functions. So while making the decision making or while making in any area, he can never make the decisions according to the various activities relating to this. So this is all about the limitations of the sole proprietorship. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಲೀಕ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಆರಂಭದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ತನಗೆ ಬರುವಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ತಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಇದು ತನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದು 5 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಶ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಅಂಶಗಳಿಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಫೀಚರ್ಸ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಟೈಪ್ಸ್, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಚರ್ಚೆಯ ಅಂಶಗಳಿರ್ತದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸಿರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ for more information. I am going to briefly explain just today in this class we had just discussed the sole proprietorship, meaning, features, advantages and the disadvantages. In the next class we will go for the discussion on the next one is a joint Hindu family business. So while you are watching this, before watching this video, you can just go for preparation of the joint Hindu family business. So until that, so take care of all of you. Thank you one and all.